मोर यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज आम पढ़ा रेवती कहार ना फकीर मोहन सेनापति रेवती को जोटा कि आम ओडिया साहित्यर प्रथम क्षुद्र गल्पर मान्यता पाई। रेवती गल्परे चलते अल्प बहुत आपण मैंने जानी थे रेवती गल्परे कथावस्तुटी कौन अच्छी तथापि चलतु आम आज रेवती गल्प पढ़ा। कटक जिलार हरिहरपुर प्रांगण मध्य गोटे मफसल ग्राम नाम पाटपुर। ग्रामर नामटी कौन ना पाटपुर। ग्राम मुंडामुंडी रे गोटे घर आगिली पिछिली चारि बखरा खंजा पाचेरी चालियारे ढिंकीशाल अगणा मध्यरे कूଅ आगकू दांड दुआर पछकू बाड़ी दुआर है। से घरर दृश्यटी एपरी थिला कि आगिली पिछिली कौन अच्छी ना आग पछ अच्छी चारि बखरा आग पछ होइकी रही। खंजा पाचेरी गुड़िक चालियारे कौन अच्छी ना चालियारे ढिंकीशाल तांकर अच्छी है। अगणा मध्य गोटे कूଅ अच्छी आगकू दांड दुआर आउ पछकू बाड़ी दुआर। दांड दुआर मेला घरे दांड लोके बसा उठा करती। प्रजा माने खजना देवाकू आसी एहिठारे बसंती। श्यामबंधु महांती जमीदार तरफरु ग्रामर करण काम करती है। श्यामबंधु महांती है ये गोटे चरित्र आसले श्यामबंधु महांती जे कि जमीदार तरफरु ग्राम करण काम करती खजना आदाय करती है। मासकू दरमा तांकर होउची 2 टंका। दरमा छाड़ी पाउती विश्वधर्मी बाहालहणा इत्यादि 2 पैसा हाथ पैठ हुए। सबू मिसाइले मासकू 4 टंकारु उणा हेब नाही। संसार एक रकम चले। एक रकम किया बोइले भल चले। एईटा हेला नाही सेईटा घरे नाही एपरी कथा काहारी घरर काहारी मुहरु सुना जाए नाही। बाड़ी रे साग माछ छाड़ी सजना 2 गछ घरे खरे बसी शुणुथिला। 2 चिल्लारे घर भीतर को जाई माँ को आ जेजी को कहिला कौन ना मु पाठ पढ़ी बोली रेवती खुशी होइकी जाइकी चिल्लेकी माँ जेजेमाँ को कहिला। माँ कहिले हौ हौ पढ़िबू। जेजी कहिले पाठ कौन लो माइकिनिया झीटा पाठ कौन रंधा बड़ा शिख पिठापଣା करी शिख झोटी दिया शिख दही मुआ शिख पाठ कौन। जेजेमा टिके पुराणा कालिया कथा जेजेमा पुराणा कालिया लोक से पाठ पढ़ा को से समर्थन करना। से कहते कि माइकिनिया झीटी झील होकर कौन पाठ पढ़ू रंधा बड़ा रोसईबास पिठापଣା ये सब शिख तू ये सब तो कम आसो। राति रे श्यामबंधु पिंडारे खंडे आंब काठ पीढ़ा उपरे बसी भात खाउछंती। रेवती सांगरे बसी खाउछि। बुढ़ी आगरे बसी भात पुंजाए आण डाली पानी टिकिए पकई जा लुण टिकिए दे इत्यादि कथा बोहू प्रति आदेश करुछंती। कथारे कथारे बुढ़ी कही बसिले हाँ रे श्याम रेबी पाठ पढ़िबो। पाठ कौन रे तिरिला झीर पाठ पढ़ा कौन। श्यामबंधु कहिले हेउ कहूची तो पढ़ू। झंकड़ पट्टनायक घर झील माने तो जे भागवत बोली पारंती वैदेहीश विलास छांद गाँती। रेवती भारी खपा होई जेजीमा को गाली दे कहिला जाल बुढ़ी डंकुरीटा है ताकू बाद अली करी बापा को कहिला ना बापा मु पाठ पढ़ी। श्यामबंधु कहिले हाँ हाँ तू पढ़िबू। से दिन कथा एतिकी माँ तांको बार बार मना करछंदी कि रेबी पाठ न पढ़ू से झील पिलाटे से पाठ न पढ़ू घर धंदा करू बोली। किंतु रेबीर गोटे जिद से पाठ पढ़िबो आ तांको बापा मध्य चाहती कि तांको झील पाठ पढ़ू बोली।
ତହିଁ ଆର ଦିନ ଉପରଓଳି ବାସୁଦେବ ସୀତାନାଥ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାଠ ଖଣ୍ଡିଏ ନେଇ ରେବତୀକୁ ଦେବାରୁ ସେ ବଡ଼ ଖୁସି ହୋଇ ବାପା ପାଖରେ ବସି କିତାବର ମୂଳ ପୁଢ଼ାଠାରୁ ଶେଷ ପୁଡ଼ା ଯାଏ ଓଲଟାଇ ଦେଖିଲା ହେଲା। ବାସୁଦେବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସୀତାନାଥ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାଠ ଖଣ୍ଡିଏ ନେଇକି ହେଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପାଠ ଖଣ୍ଡିଏ ବହି ନେଇକିରି ରେବତୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରେବତୀ ଭାରି ଖୁସିରେ ସେ ବହିକୁ ଖେଳଉଛି। ସେଥିରେ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଗୋରୁ ଇତ୍ୟାଦିର ଛବି ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ରାଜାମାନେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କେହି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଖୁସି ହୁଏ। ଆମ ରେବୀ ଛବିଟା ଦେଖି ଖୁସି ହେଲା। ରେବୀ ଧାଇଁ ଯାଇ ମା'କୁ କିତାବର ଛବି ସବୁ ଦେଖାଇଲା। ତାହା ବାଦ୍ ଜେଜିକୁ ଦେଖାଇଲା। ଜେଜି କିଞ୍ଚିତ୍ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ହଁ ଯା ଯା ହେଲା। ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଜମା ବି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ରେବୀ ପାଠ ପଢ଼ିବ ବୋଲି। ରେବୀ ତାକୁ ଦୂର ଦୂର ଗାଳି ଦେଇ ଫେରି ଆସିଲା। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଲାନି, ସିଏ ବି ଜେଜେମାକୁ ଗାଳି କରିକି ଫେରି ଆସିଲା। ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ, ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ। ରେବତୀ ସକାଳୁ ବୁଢ଼ୀ ପରି ଗାଧୁଆ ନୂଆ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧି ଘର ବାହାର ହେଉଛି। ବାସୁ ଭାଇ ଆସିଲେ କିତାବ ପଢ଼ାଇ ଦେବ। ବୁଢ଼ୀ ଭୟରେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ଆୟୋଜନ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ସେ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଲ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ସେଇମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଦିନ, ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ। ସେଇଦିନ ରେବୀ ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି କି ବାସୁ ଭାଇ ଆସିଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେବେ। ବୁଢ଼ା ଭୟରେ ସେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ଭୟରେ ସେମିତି କିଛି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବେଳ 6 ଘଡ଼ି ସମୟରେ ବାସୁ ଯାଇ ପଢ଼େଇ ଦେଲା ସ୍ୱର କରିକିରି ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ା ଚାଲିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ବାସୁ ଯାଇ ପଢ଼େଇ ଦିଏ। 2 ବରଷ ମଧ୍ୟରେ ରେବତୀ ଢେର ପଢ଼ିଗଲାଣି। ମଧୁରାଓଙ୍କ ଛାନ୍ଦମାଳା ପଢ଼ି ଯିବାବେଳେ ତୁଣ୍ଡରେ ବାଟୁଳ ବାଜେ ନାହିଁ। ସେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ପାଠ ଶିଖିଗଲାଣି। ଦିନେ ରାତିରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବସି ଭାତ ଖାଇବା ବେଳେ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ପୂର୍ବେ ବୋଧକରୁ କିଛି କଥା ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସେହି କଥାର ଉପସଂହାର ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ବୋଧେ କିଛି କଥା ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ କଥାର ଆଜି ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ କଥାର ଉପସଂହାରରେ କ'ଣ ନା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ କହୁଛି କି ମା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ କି? ବୁଢ଼ୀ କହୁଛି ହଁ ଭଲ ତ ହେବ, ଜାତି କଥାଟା ବୁଝିଛୁ ନା? ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝୁଥିଲି, ଭଲ କରଣ ଗରିବ ପୁଅ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଜାତି ଭଲ। ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ କହିଛି ନା ଧନ ଦୌଲତ ନାହିଁ ବିଚାର, ଜାତି କଥାଟା ଆଗ ପଚାର। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କୁହା ହେଇଛି। ଦେଖ ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ଦେଇଥିବ ଏଇ ଛାନ୍ଦଟି, ଏଇ ପଦଟି କିଏ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ପଦଟି ନହେଲେ କେଉଁ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି ଏମିତି ହେଲା। ଧନ ଦୌଲତ ନାହିଁ ବିଚାର, ଜାତି କଥାଟା ଆଗ ପଚାର। ଏଇଟା ରେବତୀ ଗଳ୍ପର, ଯେଉଁଟାକି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ବୁଢ଼ୀ ଜେଜେମା ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଘରେ ରହିବ ତ? ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଘରେ ନ ରହି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? 1000 ହେଲେ ମାମୁଁ ମାଇନା, ଆଉ କ'ଣ? ରେବତୀ ପାଖରେ ବସି ଭାତ ଖାଉଥିଲା। ଏହି କଥାର ମର୍ମ ସେ କ'ଣ ବୁଝିଲା ସେ ଜାଣେ। ମାତ୍ର ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାହାର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଅନ୍ୟ ରକମ ଦେଖୁଅଛୁ। ତାକୁ ବାପା ଆଗରେ ବାସୁ ଭାଇ ପଢ଼ାଇ ଦେଲେ କିପରି ଗୋଟିଏ ଲାଜ ମାଡ଼େ। ଅକାରଣରେ ସବୁବେଳେ ହସ ମାଡ଼େ। ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତି ଦେଇ 2 ଓଠ ବୁଜି ହସ ଲୁଚାଏ। ଏଣିକି ବାସୁ ପଢ଼ାଇ ଦେଲେ କେତେବେଳେ ତୁନି ତୁନି ପଢ଼େ, କେତେବେଳେ ଖାଲି ହୁଁ ହୁଁ କରେ। ପଢ଼ା ସରିଲେ ପାଟି ବୁଜି ହସି ହସି ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର କବାଟକୁ ଧରି କାହାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ବାସୁ ଆସିଲେ ଘରକୁ ପଳାଏ। 5 ଡାକରେ ବାହାରେ ନାହିଁ।
ଏଣିକି ରେବତୀ ଦାଣ୍ଡକୁ କେବେ ବାହାରିଲେ ବୁଢ଼ୀ ଖପା ଘରେ ଲଗା ପଡ଼ିଆ ବରଷ ବିଆଣୀ ଗାଈ ଦୁଇଟା ବନ୍ଧା ଦୁଧ ଟିକିଏ ଚହ୍ନା ମନ୍ଦାଏ ହାଣ୍ଡି ତଳେ ଲାଗିଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଚହ୍ନ ମିଶାଇ ଘଷି ତାଡ଼ି ଦିଏ। କାଠ କିଣା ବାଧେ ନାହିଁ। ଜମିଦାର 3.5 ମାଣ ଜମି ଚଷିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାନ ବଳେ ନାହିଁ କି କମେ ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଟି ବଡ଼ ସିଧା ସରଳ ଲୋକ। ପ୍ରଜାମାନେ ମାନନ୍ତି, ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ବାପାରେ ଧନରେ କହି କହି ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଖଜଣା ଅସୁଲ କରେ। କାହାରିଠାରୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ପଇସାଟିଏ ନିଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାମାନେ ଖଜଣା ଦେଇ ପାଉତି ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ତାଳପତ୍ରରେ ଖଣ୍ଡେ ପାଉତି ଲେଖି ବଳେ ଚାଳରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇଯାଏ। ହେଲା, ସେ ଖଜଣା କାଟନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଖଜଣା ଆଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଉତି କି ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ କେହି ପାଉତି ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ପାଉତିକୁ କାଟିକି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଚାଳରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଜମିଦାର ପିଆଦା ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଆପେ ହାତ ଓଠ ଧରି ଧୂଆଁ ଖିଆ 2 ପଇସା ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ ବିଦା କରେ। ହେଲା, ଜମିଦାରଙ୍କର ପିଆଦା ଆସିଲେ ଜବରଦସ୍ତି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରଧର କରି ପଇସା ନେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଘରେ ଖାଇବାକୁ କୁଟୁମ୍ବ 4 ଜଣ। ଆପେ 2 ପରାଣୀ, ମା ବୁଢ଼ୀ, 10 ବରଷର ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଝିଅର ନାମ ରେବତୀ। ଏଇଠି ଆସିଲା ଝିଅ, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କର ଝିଅ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରେବତୀ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ସଞ୍ଜବେଳେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବଦନ ଗାଏ ଆଉ ଭଜନ ଗାଏ। କେବେ କେବେ କାଠ ରୁଖାଟି ଉପରେ ବଇଠାଟିଏ ଥୋଇ ଭାଗବତ ପଢ଼େ। ରେବତୀ ପାଖରେ ବସି ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ 13 ଭଜନ ଶିଖିଗଲାଣି। ତା ପିଲା ମୁହଁକୁ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ମାନେ। ସଞ୍ଜବେଳେ ବାପା ପାଖରେ ବସି ଭଜନ ଗାଇଲେ ଗାଁର କୌଣସି ଲୋକେ ଆସି ଶୁଣନ୍ତି। ରେବତୀ ବାପା ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଶିଖିଥିଲା। ସେଇଟି ଗାଇଲେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ଖୁସି ହୁଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଝିଅକୁ ଗାଇବାକୁ କହେ। ରେବତୀ ଗାଏ। କା ଆଗେ କହିବି ଗୁହାରି, ତୁମ୍ଭେ ନ ଚାହିଁଲେ ନାଥ, ଗରିବ ଜୀବ ସରି। କର ବା ନକର ତ୍ରାଣ, ପଦେ ସମର୍ପିଛି ପ୍ରାଣ। ହୃଦେ ଅଛି ତବ ନାମ ଧରି, ତୁମ୍ଭ ବିନା ତ୍ରିଜଗତ ଶୂନ୍ୟ ହେ ହରି। ଶୀତଳ କର ଜୀବନ, ପ୍ରେମାମୃତ ଦାନ କରି। ଏହି ଭଜନ ସେ ଗାଇଥାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଗାଇଥାନ୍ତି। 2 ବରଷ ତଳେ ସ୍କୁଲ ଡକ୍ଟର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଫସଲ ଗସ୍ତକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପାଟପୁରରେ ରାତିଏ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ କେତେଜଣ ଲୋକ କୁହାପୋଛା କରିବାରୁ ଦୀପୋଟି ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଭାଗର ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ କରି ଗୋଟିଏ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ବସାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ବେତନ ମାସକୁ 4 ଟଙ୍କା। ଏହି 4 ଟଙ୍କା ସରକାରରୁ ମିଳେ। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରତି ପିଲା ମାସକୁ ଅଣାଏ ଲେଖାଏଁ ଦିଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଟି କଟକ ନର୍ମାଲ ସ୍କୁଲର ଅବଧାନ ବିଭାଗର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ର। ନାମ ବାସୁଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ। ସେ ସ୍କୁଲରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ବାସୁଦେବ, ତାଙ୍କର ସେ ଶିକ୍ଷକ ଅବଧାନରେ ରହିକି ସେଠି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ 4 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ କେଉଁଠୁ ପାଠପଢ଼ା ସାରିକି ଆସିଥିଲେ ନା କଟକ ନର୍ମାଲ ସ୍କୁଲର ଅବଧାନ ବିଭାଗର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ର। ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ନାମଟି ଯେପରି ବାସୁଦେବ, ଲୋକଟା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବାସୁଦେବ। ଟୋକାଟାର ଭିତର ବାହାର ସବୁ ସୁନ୍ଦର। ଗାଁ ମଝିରେ ଚାଲିଯିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କାହାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ବୟସ ଅନ୍ଦାଜ 20। ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଯେମନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା।
ପିଲାଦିନେ ପିହୁଳା ରୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତା ମା ମୁଣ୍ଡରେ ତତଲା ବୋତଲ ମୁହଁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଚିହ୍ନ ଆଜି ଯାଏ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସବୁ ହେଲା, କୌଣସି ରୋଗ ପାଇଁ ସବୁ ଚିଆଁ ଦେଉଥିଲେ, ଚେଙ୍କ ଦେଉଥିଲେ। ସେଇଟା ସେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚିହ୍ନଟି ଅଛି। ସେ ଚିହ୍ନ ଆଜି ଯାଏ ଅଛି, ହେଲେ ସେ ଚିହ୍ନ ତାକୁ ମାନେ। ବାସୁଦେବ ପିଲା କାଳରୁ ମା ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ, ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ମଣିଷ ହୋଇଛି। ବାସୁଦେବ ଜାତିରେ କରଣ, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କରଣ ହେଲା। ବାସୁଦେବ ଜାତିରେ ମଧ୍ୟ କରଣ, ଆଉ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ରେବତୀ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କରଣ। କେବେ ପୁନେଇ ଗୁରୁବାରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ହେଲେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଇ କହି ଆସେ, ବାପା ବାସୁ ସଞ୍ଜବେଳେ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ, ତୁମ ମାଉସୀ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଯିବା ଆସିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାୟା ଲାଗିଗଲାଣି। ରେବତୀ ବାସୁକୁ ଦେଖିଲେ କହେ, ଆହା ମା ଛେଉଣ୍ଡଟି କ'ଣ ଖାଏ, କିଏ ତା ଖାଇବା ଦେଖୁଛି ହେଲା। ସେ ରେବତୀଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପା ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣନ୍ତି, ପିଠାପଣା ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଯେ ବାସୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ଯାଇ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ଘଡ଼ିଏ ଅଧେ ବସି ଆସେ। ବାସୁକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ବାସୁ ଭାଇ ଆଇଲେ, ବାସୁ ଭାଇ ଆଇଲେ ବୋଲି ରେବତୀ ପାଟି କରି ବାପାଙ୍କୁ କହେ। ରେବତୀ ସଞ୍ଜବେଳେ ବାପା ପାଖରେ ବସି ପ୍ରତିଦିନ ପଠିତ ପୁରୁଣା ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ବାସୁକୁ ଶୁଣାଏ। ବାସୁକୁ ସେହି ଗୀତ ନୂଆ ନୂଆ ପରି ଲାଗେ। ଦିନେ ଏ କଥା ସେ କଥା ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଶୁଣିଲେ, କଟକରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଠାରେ ଝିଅମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଲୁଗା ଶିଆଁ ଶିଖନ୍ତି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କର ମନ ହେଲା ଏବଂ ଆପଣା ମନର କଥା ବାସୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲା ହେଲା। ବାସୁଦେବ ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ବାସୁଦେବ ଆଉ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା କଟକରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସେଠି ଲୁଗା ସିଲେଇ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ତ ସେ ଚାହିଁଲେ କି ମୋ ରେବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଠାରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବି। ଆଉ ଏଇ କଥା ସେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ। ବାସୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମାନେ। କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେହି କଥାଟା କହିବି ହେଉଥିଲି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ସ୍ଥିର ହେଲା। ରେବତୀ ପାଖରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଞ୍ଚମୀକୁ ପଞ୍ଚମୀ 2 ବରଷ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଧାତାଙ୍କର ବିଧାନ, କାହାର ଦିନ ସମାନ ଭାବରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଫଗୁଣ ମାସିଆ ଦିନ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଅଚାନକ କାହୁଁ ବାଡ଼ି ଆସିଲା। ସକାଳେ ଗ୍ରାମରେ ଶୁଣାଗଲା ଗୁମାସ୍ତା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ ବାଡ଼ି ଧରିছে। ମଫସଲ ଗାଁରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ବାଡ଼ି ବୁଢ଼ୀ ସତେ ପରା ଟୋକେଇଟିଏ କାଖେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟାଉଛି, ଏପରି ସମସ୍ତେ ମଣନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମୀ କି ପଞ୍ଚମୀ ହେଇଛି 2 ବର୍ଷ ସେ ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବା ସେ ସବୁ ଖୁସିରେ ଥିବାର ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁର ରେବତୀଙ୍କ ପିତାକୁ ହେଇଯାଇଛି ବାଡ଼ି ରୋଗ ହେଲା। ଯେମିତିକି ସେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ମାନେ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଲେ, ଯେମିତିକି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ କହିଛି ବାଡ଼ି ତାଟି ପଡ଼ିଯାଏ, ମାନେ କେହି ଆଉ କାହା ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ହଇଜା ରୋଗ ଜଣକୁ ହେଲେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଣକୁ ଡେଇଁଥାଏ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେଇ ସମୟରେ ଶୁଣାଯାଇଛି ଯେ ରେବତୀ ବାବାକୁ ବାଡ଼ି ରୋଗ ହେଇଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ କି ବାଡ଼ି ବୁଢ଼ୀ ଯେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଟୋକେଇ କାଖେଇକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟଉଛି, ମାନେ ବାଡ଼ି ବୁଢ଼ୀ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେଇକି ତା ଟୋକେଇରେ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଅନୁଭବ କଲା ବେଳକୁ ଡର ଲାଗୁନି, ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏମିତି ବି ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା। ଦୁଆରକୁ କାହାରି ଆସିବାର ନାହିଁ। ମାଇକିନିଆ 2ଟା କ'ଣ କରିବେ? ପିଲାଟା ଡକା ପଡ଼ି ଘର ବାହାର ହେଉଛି। ବାସୁଦେବ ଶୁଣି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଧାଇଁଲା। ଡର ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ, ଆପଣା ଶରୀର ପ୍ରତି ଭାବନା ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ବସି ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ବୁଲାଉଥାଏ, ପାଣି ଟୋପାଏ ଟୋପାଏ ମୁହଁରେ ଦେଉଥାଏ।
ବେଳ 3 ପ୍ରହର ସମୟରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବାସୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲା, ବାସୁ ଏବ ଗିଲା ହେଲା। ବାସୁ ଏବ ଲାଗିଲା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବାସୁ ଏବ ପାଟି ଫିଟୁନି ରେବ ହେଲା, ରେବ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ବୋଲିକି କହିଲେ। ଆଉ ବାସୁ ଭୋ ଭୋ କରି ଡକା ପଡ଼ିଲା। ଘରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ରେବତୀ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ୁଥାଏ। ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଶୁଣି କହିଲେ, ହୋଇଗଲା ପରା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ? ବାସୁଦେବଟା କ'ଣ ପିଲା କି ପିଲା ଆଉ 2ଟା ଭୁଆସୁଣୀ। ଗ୍ରାମର ବନ ସେଠି ଧୋବା ଜଣେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ। ତା ଦେହକରେ 50 କି 60 ପାର କଲାଣି ହେଲା। ତା ବୟସ 50 କି 60 ପାର କଲାଣି। କାଲି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ, ଆଜି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଲୁଗାପଟା 2 ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଭରସା। ଗାମୁଛାଏ ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ି ଦେଇ କୁରାଢ଼ିଟାଏ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ହାଜର ହୋଇଗଲା। ଗ୍ରାମରେ କରଣ ସେହି ଘରକ ଶାଶୁ ବୋହୂ ବାସୁଦେବ 3 ଜଣ ଧରାଧରି କରି କର୍ମ ଚଳାଇଲେ। ସେ ସମୟରେ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବାକୁ ଆଉ ହାତ ଚଳୁନାହିଁ। ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରି ଆସିବା ବେଳକୁ କୁଆତରା ଉଇଁଲାଣି। ଘରେ ପଶିବା ମାତ୍ରକେ ରେବତୀ ମା ପୋଖରୀ ପାଣି ଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିନ 2 ପହର ବେଳେ ଗ୍ରାମର ହାଟ ହେଲା। ରେବତୀ ମା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାପା ଚାଲିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ଦିନ ହିଁ, ତା ପରଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦିନ ଚାଲିଯାଏ, କାହାରି ଲାଗି ଦିନ ବସେ ରହେ। କାହାର ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟଛତା, କାହାର ବେଢ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା। ଦିନ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲା। କହିଛନ୍ତି କାହାର ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟଛତା ମାନେ କାହାର କେତେବେଳେ ଭଲ ଦିନ ଆଉ କାହାର ପୁଣି ଖରାପ ଦିନ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 3 ମାସ କଟିଗଲାଣି। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଘରେ 2 ଗୋଟି ଗାଈ ଥିଲେ। ତହବିଲ ବାକି ଟଙ୍କା ସକାଶେ ଜମିଦାର ଘର ଲୋକେ ଆସି ବାନ୍ଧି ଘେନିଗଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ, ଜମିଦାର ଘର ଟଙ୍କାକୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବିଷ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପରି ଜ୍ଞାନ କରେ। ଟଙ୍କାଟିଏ ଅସୁଲ ହେଲେ ଜମିଦାର କଚେରୀରେ ପୈଠ ନ କରିବା ଯାଏ ତାହାର ନିଦ ନାହିଁ। ମାନେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଯିଏକି ଜମିଦାରର ଟଙ୍କାଟେ ବି ସେ ରଖେ ନାହିଁ ବା ହେଲା କି ତା ପଇସା ସେ ଖାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଜମିଦାର ଲୋକ ଆସି ତାର ଗାଈକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାହା ଉପରେ ଟଙ୍କା ଆଉ ନଥାଉ, ଗାଈ 2ଟି ବଡ଼ ଦୁଧିଆଳି। ଏ କଥା ପୂର୍ବରୁ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ତାହା ଛଡ଼ା ଜମିଦାର ଚରିବାକୁ ଯେ 3 ମାଣ ଜମି ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲେ। ଜମିଦାର ତାଙ୍କୁ ଚଳିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ 3 ମାଣ ଜମି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲେ। ହଳିଆଟା ବା ଘରେ ଆଉ କିଆଁ ରହିବ? ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେ ଛାଡ଼ିଗଲା। ବଳଦ 2ଟା 17.5 ଟଙ୍କାରେ ବିକା ଯାଇଥିଲା। 2 ଜଣଙ୍କ କ୍ରିୟାରେ ଖରଚ ଯାଇ ଯାହା ବଳିଥିଲା ସଟା ବଟା କରି ମାସକ ଚଳିଲା। ଆଜି ତାଳଟା, କାଲି ପିତ୍ତଳଟା, ବିକା ବଟା ବନ୍ଧା ଛନ୍ଦାରେ ଆଉ ମାସେ ଗଲା। ବାସୁ 2 ଓଳି ଦୁଆରକୁ ଆସେ, ରାତି ଘଡ଼ିଏ ଯାଏ ଥାଏ। ଆଈ ନାତୁଣୀ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ବସାକୁ ଯାଏ। ବାସୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଲେ ଆଈ ବା ନାତୁଣୀ କେହି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବଳେଇ ବଳେଇ କିଛି ଦେଲେ ତାହା ଠଣାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାସୁ ଜାଣିପାରି ଆଉ କିଛି ଦିଏ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ପାଖରୁ ଗୋଟାଏ 2ଟା ପଇସା ନେଇ ସଉଦା କିଣିଦିଏ। ସେହି 2 ପଇସାର ସଉଦାରେ 8-10 ଦିନ ଚଳିଯାଏ। ଘରର ଚାଳ ଉଡ଼ିଗଲାଣି, ଛାଉଣି ଦରକାର। ବାସୁ 2 ଟଙ୍କାର ନଡ଼ା କିଣି ବାଡ଼ିରେ ଗଦେଇ ଅଛି। ଶରଣ ହେବାକୁ ପଛର ବନ୍ଦୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ଏବେ ଆଉ ଦିନ ରାତି ବସି କାନ୍ଦେ ନାହିଁ, କେବଳ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ବସି କାନ୍ଦେ। ବୁଢ଼ୀ ଆଗରୁ ଦିନ ରାତି ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ପୁଅ ବୋଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ବସିକି କାନ୍ଦେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ।
ସେହିଠାରେ ରାତି କାଟେ। ରେବତୀ ଧକେଇ ଧକେଇ ପାଖରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକି ଏବେ ଭଲ ଦିଶୁନାହିଁ, ବାୟାଣୀ ପରି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେ କାନ୍ଦିବାର ଊଣା କରି ରେବତୀକୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଉ ସେ କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ କାନ୍ଦି ଦେବାରୁ ଟିକେ କମ୍ କରିକି ସେ ଏବେ ରେବତୀକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି। ଏତେ ଯେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଯେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ରେବତୀ। ଏହା ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ପୁଅ ମଲା, ବୋହୂ ମଲା, ହଳିଆ ଛଳିଗଲା, ବଳଦ ବିକାଗଲା, ଜମିଦାର ଘର ଗାଈ ବାନ୍ଧି ଘେନିଗଲା। ରେବତୀ କୁଲକ୍ଷଣୀ, ସେ କୁଢ଼ଙ୍ଗୀ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି। ହେଲା, ରେବିକୁ ସେ ତାର ସବୁ ଦୋଷ ଦେଇଛି କି ରେବତୀ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ହେଲା, ସେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏତକ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକୁ ଯେ ଦିଶୁନାହିଁ, ତାହାର କାରଣ ରେବତୀର ପାଠପଢ଼ା। ତା କାରଣ ମଧ୍ୟ ରେବତୀର ପାଠପଢ଼ା ବୋଲି ବୁଢ଼ୀ କହିଛି। ଜେଜେମା କହିଛି କି ମୋ ଆଖିକୁ ନ ଦିଶିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ତୁ ଅଲକ୍ଷଣୀ, ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ ବୋଲିକି ଏତକ କ'ଣ ହେଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି, ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି। ବୁଢ଼ୀ ଗାଳି ଦେବା ବେଳେ ରେବତୀ ଆଖିରୁ 2 ଧାର ବହି ଯାଉଥାଏ। ଡରେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଡରିକିରି ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାହା ଦମ୍ଭରେ ସେ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ବୋଲିକି। ସେତେବେଳେ ସିନା ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଥିଲେ ବୋଲିକି ବାପାଙ୍କୁ ଅଳି କରି କହିଦେଉଥିଲା, ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ମା ଛଡ଼ା ଆଉ ତାର କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ନୋହିଲେ ଘର କୋଣରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ କାଠଟି ପରି ବସିଥାଏ। ବାସୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ, କାରଣ ରେବତୀ ତ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ପଢ଼ି ନଥିଲା, ସେହି ଆସି ସିନା ପଢ଼େଇ ଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ବାସୁର ବି ଦୋଷ ଦେଇଛି, କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଥିଲା ରେବତୀକି। ବାସୁର ବି ଦୋଷ, କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ତା ଆଗରୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପଢ଼ିନଥିଲା, ବାସୁ ହିଁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ। ମାତ୍ର ବୁଢ଼ୀ ବାସୁକୁ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ବାସୁ ନ ହେଲେ ଘର ଦଣ୍ଡେ ଅଚଳ, ପୁଣି ଜମିଦାର ଘର ଲଟ ଛିଡ଼ା ନାହିଁ। ଜମିଦାର ଘର ଲୋକ ଆସି ଆଜି ହେଇଛି, କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଥିଲା ରେବତୀକି। ବାସୁର ବି ଦୋଷ, କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ତା ଆଗରୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପଢ଼ିନଥିଲା, ବାସୁ ହିଁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ। ମାତ୍ର ବୁଢ଼ୀ ବାସୁକୁ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ବାସୁ ନ ହେଲେ ଘର ଦଣ୍ଡେ ଅଚଳ, ପୁଣି ଜମିଦାର ଘର ଲଟ ଛିଡ଼ା ନାହିଁ। ଜମିଦାର ଘର ଲୋକ ଆସି ଆଜି ହିସାବଟା, କାଲି ସେ ହିସାବଟା ମାଗେ। ବାସୁ ନ ହେଲେ ପାଞ୍ଜି ବିଡ଼ାରୁ ପଢ଼ି ପତର କାଢ଼ି ଦେବ କିଏ? ବାସୁ ନ ଥିବାବେଳେ ସେ ସହଜ କଥାରେ କେବେ କେବେ ଆପଣା ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ରେବତୀ ଆଉ ଏଣିକି ସେହି ଗୃହ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ସଞ୍ଚାରିଣ ଲୀଳାମୟୀ ପ୍ରତିମା ନୁହେଁ। ତାହା ପାଟି ଆଉ କେହି ଶୁଣି ନାହିଁ। ବାପା ମା ଗଲା ଦିନୁ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଆଉ କେହି ଦେଖି ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଗୃହ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ସଞ୍ଚାରିଣୀ ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ, ପାଟି କରୁଥାଏ, ଖୁସି ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ତାକୁ ସେମିତି କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେବାର କେହି ତାକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଭୋ ଭୋ କରି ଡକା ପାରୁଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ପାଟି କରି କାନ୍ଦେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦିବାରାତ୍ର ତାହାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଦୁଇଟା ସାନ ସାନ ନୀଳ କଇଁ ପରି ପାଣିରେ ଢଳ ଢଳ ହେଉଥାଏ। ତାହାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣ ତହିଁରୁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନଟି ଏକାବେଳକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତା ପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ରାତି ସମାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଜଗତ ଶୂନ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଅଲି ଅଳିରେ ସେ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା, କେତେ ଗେହ୍ଲା ବର୍ଷର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ତା ମା। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖିନୀ ହେଇଯାଇଛି ରେବତୀ, ଯିଏକି ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରେଇଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦିନ ରାତି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି କି ତୋରି ପାଇଁ, ତୋରି ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଆଜି ଏସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି ବୋଲିକି। ସେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଯେତେ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ରହୁଥିଲା, ଏବେ ସେସବୁ କ'ଣ ଅନ୍ତଃଫଟା ବେଦନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ପିତାମାତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛି। କେବଳ ତା ପିତାମାତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁବେଳେ ତା ମନରେ, ସେ ହୃଦୟରେ ଭରି ହେଇକରି ଅଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ୍ତ ରଚନାଟେ, ଜୀବନ୍ତ ଚରିତ୍ରଟେ ହେଉଛନ୍ତି ରେବତୀ ଆଉ ଜେଜେମା। ମା ଏହିଠାରେ ବସିଛନ୍ତି, ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହା ଆଖିରେ କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟା ଦିଶୁଅଛି। ବାପା ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ପେଟରେ ଭୋକ ନାହିଁ, ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ଦିବାନିଶି ଅନୁସରଣ ପିତା ମାତା ଧ୍ୟାନ। ଦିବାନିଶି ଦିନ ରାତି ସେ କେବଳ ଅନୁସରଣ ପିତା ମାତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଭାବୁଛି। ସେ ଭାବିପାରୁନି ତା ପିତାମାତା ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଜେଜେମା ଡରରେ ଖାଇବାକୁ ବସେ, ଭୁଇଁରୁ ପ୍ରାୟ ଉଠେ ନାହିଁ। ଦେହରେ ହାଡ଼ ଚମ 2 ଖଣ୍ଡ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ହେଉଛି। କେବଳ ବାସୁଦେବ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଉଠି ବସେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଦୁଇଟାରେ ଜଳ ଜଳ କରି ବାସୁକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ବାସୁ ଅନାଇଲେ ସାନ ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଦିଏ। ହେଲା, ସବୁବେଳେ ସେ ଭୂମି ଉପରେ ତଳେ ସେ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କିଛି ତା'ର ଠିକଣା ନାହିଁ। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେମିତି ପଡ଼ିଥାଏ। ଜେଜେମା ଭୟରେ ସେ ଉଠିକିରି ଖାଇବା ପାଖରେ ବସେ। କେବଳ ବାସୁ ଭାଇ ଆସିଲେ ହିଁ ସେ ଉଠିକିରି ବସିଥାଏ ଆଉ ବାସୁ ଭାଇକି ଅନେଇଥାଏ। ବାସୁ ପାଖରେ ଥିବା ଯାଏ ତାହାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ତେତେବେଳେ ତାହାର ଆଉ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଆଖିରେ ବାସୁଦେବ, ଚିନ୍ତା ବାସୁଦେବ, ସମସ୍ତ ହୃଦୟଟା ବାସୁଦେବମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ ତା ଜୀବନରେ ଆଉ ଯେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ତା ଆଖିରେ ସେଇ ବାସୁଦେବ, ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାସୁଦେବ, ଆଉ ସମସ୍ତ ହୃଦୟଟାରେ ବାସୁଦେବ। କିନ୍ତୁ ନୀରବ ଭଲ ପାଇବା ନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେ ବାସୁଦେବକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମରିବାର ଆଜିକୁ ହାତ ଗଣତିରେ 5 ମାସ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସିଆ ଦିନ। ଠିକ୍ ଦିନ 2 ପ୍ରହର ବେଳେ ବାସୁ ଦୁଆରେ ଡାକିଲା। ଏତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଦିନ ଆସେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ କୁନ୍ଥେଇ କୁନ୍ଥେଇ ଯାଇ ଦୁଆର ଫିଟାଇ ଦେଲା। ବାସୁ କହିଲା, ଜେଜେମା। ବାସୁ ବୁଢ଼ୀକୁ ଜେଜେମା ବୋଲି ବରାବର ଡାକେ। ଦ୍ୱିପୋଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହରିହରପୁର ଥାନାରେ ବସି ପାଠଶାଳା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଚାରିବେ। ସବୁ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଯିବେ। ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସିଛି। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାଲି ସକାଳେ ଯିବି। 5 ଦିନ ଲାଗିବ। ରେବତୀ କବାଟ କଣରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ଲଟ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଭାଗ୍ୟ କବାଟ ଧରିଥିଲା, ନହେଲେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଏବେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେ ତା ବାସୁ ଭାଇକୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଭାବି ନେଇଛି। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ହିଁ ଏବେ ଦୂରକୁ ଚାଲିବ ବୋଲି କହୁଛି। ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ 5 ଦିନ ପାଇଁ ସେ ତାଠୁ ଦୂରକୁ ଯିବ ବୋଲିକି କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ କିଛି ଆଶା ଭରସା ନ ପାଇକି ଲଥ୍ ହେଇକିରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ସେ କବାଟକୁ ଧରିଥିଲା, ନଚେତ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ବାସୁ 5 ଦିନ ସକାଶେ ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ତେଲ, ବାଇଗଣ କିଣି ଆଣି ଅଗଣାରେ ଥୋଇଦେଇ ବୁଢ଼ୀକୁ ଜୁହାରଟାଏ ହୋଇ ଶନିବାର ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ବାହାରିଲା। ହେଲା, ସେ ତେଲ ଲୁଣ ସବୁ ଆଣିକି ଦେଇକି ଗଲା ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ରେବି ପାଇଁ। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ବାପା, ଖରାରେ ବୁଲିବୁ ନାହିଁ। ଦେହ ପାକୁ ଚାହିଁବୁ। ବେଳରେ 2ଟା ତୁଣ୍ଡରେ ଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସୁଦେବ ଉପରେ ସେ ରାଗିଥାଏ। ବାସୁଦେବ କାହିଁକି ରେବିକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସୁଦେବ ପ୍ରତି ତାର ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି। କାରଣ ଏବେ ବାସୁ ହିଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ହେଲା, ଏହା କହି ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇଲା। ରେବତୀ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ବାସୁକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଆଜିକା ଚାହାଣୀ ଅନ୍ୟ ରକମ। ସବୁଦିନ ଯେମିତି ଚାହେଁ, ଆଜିର ଚାହାଣୀ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରକମର କିଛି କହୁଥିଲା। ସେ ଚାହାଣୀ କ'ଣ ନା ସେ ନ ଯାଆନ୍ତେ କି ସେ ରହିଯାଆନ୍ତେ କି। ହେଲା, ଆଗେ ବାସୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତି ଦେଉଥିଲା। ଆଜି ସେ ଭାବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ସେ ଲଜ୍ଜା ପାଇକି ବାସୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସେମିତି କରେନି। ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ସେ ବାସୁକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ବାସୁର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଗଚା ଚାହାଣୀ ନୁହେଁ। ନା, ବାସୁର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଗକା ଚାହାଣୀ ନୁହେଁ। ସେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଚାହେଁ ସେମିତି ବି ଚାହାଣୀ ନୁହଁ। ଆଗେ ବାସୁର ଯେମନ୍ତ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ରେବତୀକୁ ଭଲ କରି ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଆଜି 4 ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ। ଆଖି ଫେରାଇବାକୁ କାହାରି ଆୟତ୍ତ ନାହିଁ।
ବାସୁ ଚାଲିଗଲାଣି, ଆଉ ଦିନ ନାହିଁ। ଘର ବାହାର ଅନ୍ଧାର ପୁରିଗଲାଣି। ରେବତୀ ଯେପରି ଚାହିଁଥିଲା ସେହିପରି ଚାହିଁଅଛି। ହେଲା, କେତେବେଳେ ଦୁଇ ଚାରି ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ହେଇକି ବାସୁ କେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲାଣି ରେବିକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ରେବି ସେହିପରି ଅନେଇକି ରହିଛି ଯେମିତି ବାସୁକୁ ଅନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସୁ ତା ଆଗରେ ଅଛି ବୋଲି। ବୁଢ଼ୀ ଡାକିବାରୁ ତାହାର ଚେତନା ହେଲା। ଘର ବାହାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ରେବତୀ ବସି ଦିନ ଗଣୁଛି। ଆଜି 6 ଦିନ। ବାପା ମା ଗଲା ଦିନୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଦେଖି ନଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ 2 ଥର ମୁହଁ ମାରି ଗଲାଣି। ହେଲା, ଆଜିକୁ 6 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ବାସୁ ଭାଇ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ସେ କେବେ ବି ତା ବାପା ମା ମଲା ଦିନରୁ ସେ କେବେ ବି ଆଉ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ଆସିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ 2 ଥର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁ ମାରିକି ଗଲାଣି। ବେଳ ଅନ୍ଦାଜ 6 ଘଡ଼ି। ହରିହରପୁରରୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଫେରି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ ବୋଲା ବୋଲି ହେଲେ। ହରିହରପୁରରୁ ଫେରି ଆସିବା ସମୟରେ ଗୋପାଳପୁରର ବରଗଛ ମୂଳରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଧଇଲା। 4 ଥର ପୋଖରୀ ପାଣି ହେଲା। ଅଧରାତ୍ରି ବେଳେ ଚାଲିଗଲେ। ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ହାୟ ହାୟ କଲେ। ପୁଅ ଝିଅ ମା ମାଇକିନିଆମାନେ ପାଟି କରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। କେହି କହିଲା ଆହା କି ରୂପରେ, କେହି କହିଲା କି ଧୀରରେ, କେହି କହିଲା ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବ ଯେ ମାଛିକି ଟିକେ ମୋର କହିବ ନାହିଁ। ରେବତୀ ଶୁଣିଲା, ବୁଢ଼ୀ ଶୁଣିଲା। ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାହା କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କାନ୍ଦି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଉଠି କହିଲା, ଆହା ବାପା, ବିଦେଶକୁ ଆସି ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରାଣ ହରେଇଲୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କରି ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରୁ ମରିଗଲା, ନୋହିଲେ କେଭେ ମରି ନଥାନ୍ତା ବୋଲିକି ଜେଜେମାର ଭାବନା। ହେଲା, ସେ ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ବୋଲି ସେ ମରିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ କହିଛି କି ତୁ ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ମରିଗଲୁ ବୋଲିକି। ହେଲା, ଶୁଣିଲା ବେଳୁ ରେବତୀ ଘରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ସେ ଦିନଟା ଗଲା। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସକାଳେ ବୁଢ଼ୀ ରେବତୀକୁ ପାଖରେ ନ ଦେଖି ପାଟି କରି ଡାକିଲା, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ଏଇଟା ବହୁତ ଫେମସ୍। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଢଗଟି, ଏଇ କଥାଟି, ଏହି ପଦ କଥାଟି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବା ଶୁଣିଥିବେ। ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ବୁଢ଼ୀ ବାୟାଣୀ ପରି ହୋଇ ଗଲାଣି। କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ନାହିଁ, କେବଳ ରାଗରେ ଦିନ ରାତି ରେବତୀକୁ ଗାଳି। ପଡ଼ିଶା ଲୋକେ, ଦାଣ୍ଡ ଗଲା ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ସେ ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତି ସେ ରେବତୀକୁ କ'ଣ କରୁଥାଏ? ଗାଳି ଦେଉଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକୁ ଦିଶୁନାହିଁ। ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଯାଇ ରେବତୀକୁ ପାଇଲା, ଡାକିଲା। ଜବାବ ନ ପାଇ ତା ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଖିଲା ଭାରି ଜ୍ୱର। ଦେହରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି। ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ଢେର ବେଳ ଯାଏ ବସି କ'ଣ ପାଞ୍ଚିଲା। କ'ଣ କରିବ? କାହାକୁ ଡାକିବ? ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜଗତ ସଂସାର ଖୋଜିଲା। ପାଖରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସ୍ଥିର କରି ନ ପାରି ଖପା ହୋଇ କହିଲା, ଯାହା ଆପଣ କିଆ ତହିଁକି ଇଲାଜ କିଆ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହେଲା, ସେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ସେଇଟା ବି ସେ ଦୋଷ ଦେଇଛି କି ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ତୋତେ ଜ୍ୱର ହେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ହେଲା, ଏବେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବାରୁ ତାକୁ କେହି ଦିଶୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଆଉ ତାଙ୍କର ସାହା ଭରସା ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେ 2 ଜଣ ହିଁ 2 ଜଣଙ୍କର ସାହା ଆଉ ଭରସା, ରେବତୀ ଆଉ ତା ଜେଜେମା। ଦିନ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, 3 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ ଗଲା, 5 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଗଲା। ରେବତୀ ମାଟିରେ ଲାଗି ଯାଇଅଛି। ଆଖି ଫିଟାଉ ନାହିଁ। ଡାକିଲେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଚୁଁ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜି 6 ଦିନ। ରେବତୀ ସକାଳୁ 2-4 ଥର ପାଟି କଲାଣି। ବୁଢ଼ୀ ପାଟି ଶୁଣି ପାଖକୁ ଗଲା। ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଖିଲା ଗୋଡ଼ ହାତ ଶୀତଳ। ଡାକିଲେ ହୁଁ ହୁଁ ଜବାବ ଦେଲା। କଟମଟ କରି ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଅଛି। କିଛି ନ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ କଥା କହି ପକାଉଛି। କୌଣସି କବିରାଜ ଦେଖିଲେ ତୃଷ୍ଣା ଦାହା ପ୍ରଳାପଚ୍ଛ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ି କହନ୍ତେ, ଶନିପାତସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଂ।
सबू वैद्य मान जो आसी देखती कहती कि शनिपात हो मात्र बुढ़ी किछि सुखी है बुढ़ी किछि खुशी है देहरे ताती नाही कथा कहू नथिला पाटी फिटाइलानी है ना बुढ़ी किंतु शुणिकी खुशी होती आगु ता देह ताती उठुला आ से पाटी फिटू नथिला ଏବେ କିଛି କହିଲାଣି चाहू नथिला आखि फिटाइलानी पानी पीवाकू मागिलानी 6 दिन हैला जीभरे पानी टोपाए बाजी नाही 4टा पथी पेटरे पड़िले झीटा उठी बसिबो तू सोईथा मु 4टा पथी रांधी आणे यह कही बुढ़ी बाहर को बाहरी आसिला पथी रांधिब कौन घरे पाछिया कुंडेई हांडी आटिका सबू खोजिला मुठाए चाउल नाही निश्वासटाए पकाई घड़िए बसिला बासु 5 दिन को चाउल डाली किणी दे जाइथिला सेथिरे 10 दिन किया चलीगला बुढ़ीर दृष्टिशक्ति थिला बुझी पारि थांता बसी विचार कले बुढ़ी बुद्धि दिसे घरे कंसा बासन किछि नाही हातरे गोटाए कणा ढाल पड़िला सेहीटा धरी हरि साहू दुकान को बाहरिला हरि साह घर ग्राम मझिरे ताहार रीतिमत दुकान नाही चाउल डाली लुण तेल रखि थाए कौनसी दिन विदेशी लोक पहुँची गले किणती केबे हेले ग्राम लोकंकर किछि दरकार हेले किणती बुढ़ी तालटी धरी ढालटी धरी हरिसाह दुकान को जाई पहुँचला हरिसा बुढ़ी हाथ में ढालटी देखी अर्थटा हाथ में धरी 4 पाख देखी कहला नहीं नहीं मो घरे चाउल नहीं आउ यही कणा ढालटा रखी किए चाउल देब हरि घरे जे चाउल नथिला ताहा नुहे देबाकू मध्य इच्छा तेबे सस्तारे नेबार कथा चाउल नथिबा सुनी बुढ़ी मुंडरे तो वज्र पड़िला कौन करी झीटा जररू उठी ता मुहरे कौन देवी घड़िए बसीगला बेल बुढ़ी आसिलानी हरि को 2 थर अनाइला जाए झीटा कौन करुछि देखे ढालटी धरी उठुछि हरि कहला दिए दिए ढालटा दिए देखे घरे कौन अच्छी हरि ढालटा रखी 4 माण चाउल अधमाणे जाई किछि लुण देला बुढ़ी 4-6 जगह बसी उठी घरे आसी पहुँचला ए पर्यंत बुढ़ी दांतरे दांत काठी बाजी नाही देह मन कथा कौन कहबू घरे पहुँची रेवती को डाकिला ताहार विश्वास रेवती भल हो गलानी पानी काढ़ी देव से भात रांधिब रेवती जवाब न देबारु से भारी खपा होई जाई डाकिला लो रेवती लो रेबी लो निया लो चुली जवाब नाही एणे रेवतीर सन्निपात रोग क्रमशः बढ़ुछि भयानक जंत्रणा देह क्रमशः शीतल होइछि जीभ सुखिलाणी भयंकर पिपासा जीभटा जेमंत भीतर को चली जाउछि ठंडा जगह को जीवार इच्छा घर जाक गड़ी गड़ी बाहर को आसिला सुख लागिला नाही बाड़ी दुआर को जाई पिंडारे बसिला दिन शेष होई गलानी होई आसिलानी खूब पवन बहुची बाड़ को आउजी बसिला बाड़ जाक अनाइला एही बापा गला बरस कदली लगाई थिले भंडा बाहरिलानी 2 बरस तले माँ गोटिए पिजुली गछ बाड़ी रे रोई थिले रेवती धाई धाई कूअरु ढाले पानी से गछरे देइथिला से गछ केडेटाए हेलाणी ए सब देखुची बसिकी कि रेवती फूल धरिलाणी से गछ देखी मो मनरे पड़िला बुद्धि स्थिर नाही मन चंचल लगालगी किछि कथा मनरे पड़ू नाही मात्र मातार आनंदमयी मूर्ति आउ मन को छाड़ू नाही हाँ ताक मार जो आनंदमयी मूर्ति से ताक मन को छाड़ू नाही संज गड़ी गलानी गछ मूलरू डाल उड़ालू अंधार गुड़ाक बाहरी बाड़ी पूरी गलानी आउ किछि दिसु नाही अंधार हो गलानी आउ किछि दिसु नाही आकाश को चाहिला
ପହଁରିକିଆ ତାରାଟିକୁ ଧକ ଧକ ହୋଇ କିରଣ ବାହାରୁଛି। ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ରେବତୀ ସେହି ତାରାକୁ ଚାହିଁଅଛି। ଆଖିରେ ଆଉ ପଲକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତାରାର ଆକାର କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଆକାର ହୋଇଗଲାଣି। ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି, କ୍ରମଶଃ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଆହା, ଏ କି ମୂର୍ତ୍ତି! ତାରା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିଦାୟିନୀ, ପ୍ରେମମୟୀ, ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାତାଙ୍କର ଅଭୟା ମୂର୍ତ୍ତି ବସି ସ୍ନେହରେ କୋଳକୁ ନେବା ସକାଶେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ତାରାଙ୍କୁ ଅନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ତାରା କ'ଣ କ୍ରମଶଃ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ତାରା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ତାରା ଭିତରେ ମୋ ମାଆଙ୍କର ସ୍ନେହମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ସ୍ନେହମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମା ଦୁଇ ଗୋଟି କିରଣ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ସେହି କିରଣ ଦିଓଟି ଆସି ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେହି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦ। ସେ ଶବ୍ଦ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରବଳ, ଖୁବ୍ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ। ଶେଷରେ ମା ମା ଦୁଇଥର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ବାଡ଼ି ନିସ୍ତବ୍ଧ, ନୀରବ। ଏଣେ ବୁଢ଼ୀ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯାଇ ରେବତୀ ଶୋଇବା ଜାଗା ଦେଖିଲା। କେହି ନାହିଁ। ଘର ଯାକ ବାହାର ଅଗଣା, ଢେଙ୍କି ତଳ, ଢେଙ୍କି ଲାଞ୍ଜ କାହିଁ ନାହିଁ। ମନେକଲା ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଗଲାଣି। ବାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଥିବ ସେହି ଡାକ, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବୀ, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ବାଡ଼ି ଦୁଆରକୁ ଗଲା। ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ପିଣ୍ଡାକୁ ଉଠିଲା। ପିଣ୍ଡାଟା ଭୂମିଠାରୁ 2 ହାତ ଉଚ୍ଚ, ହାତେ ଚଉଡ଼ା। ମଲା, ତୁ ଏଇଠି ବସିଛୁ? ଦେହରେ ହାତ ଦେଇ ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରଥମେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଥରେ ଭଲ କରି ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ହାତ ବୁଲାଇଲା। ନାକରେ ହାତ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଟ ଶବ୍ଦ କଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଣ୍ଡା ତଳେ ଦୁଲ୍ ଦାଲ୍ ଶବ୍ଦ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଘରର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଜଗତରେ ଆଉ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ରାତି ପହରକ ସମୟରେ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ। ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବୀ, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଗଳ୍ପଟି ସରିଯାଇଛି। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତେ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଯିଏ ବି ୟାକୁ ପଢ଼ିବ ବା ଶୁଣିବ, ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ନ ରହିକି, ନ ବାହାରିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଗଳ୍ପଟିଏ ତାଙ୍କର। ଗଳ୍ପଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଶେଷ ଯାଏ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଳ୍ପଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ବୁଝି ହେଇଥିବ, ମୁଁ ପଢ଼ାଇବା ଶୈଳୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।